morning, everyone. Welcome back to our seminar program where we come together as a Malayali community and listen to experts sharing knowledge, expertise, and tips on how we can be resilient during this pandemic. Last week, we had good feedback from everyone. For those of you who missed last week, some of the things we covered quickly to recap was SWOT theory, SWOT, S standing for strength. Achin said that we should maximize our strengths. W standing for weakness. We need to try to be mindful of minimizing our weakness. O standing for opportunity. We need to learn to identify the opportunity in the midst of this pandemic. And T standing for threats. A lot of people are facing a lot of threats during this pandemic, more than just the virus. We talked about the social, the economic, the emotional, psychological adverse impacts that this pandemic can have. We don't know how long this will go on for. So we need to be mindful of being on the lookout and watching out for the threats and trying to minimize it. And we can try to convert the threat into opportunity. So the other thing that Achin talked about was also, he gave us the acronym SAC, S standing for silence. We shouldn't be quick to jump to blame people with conspiracy theories, and it leads to a negative reaction, which ultimately doesn't benefit as well in staying resilient. A standing for acceptance. We can go through a stage of denial, but at the end of the day, we need to accept that realities have changed for the near and long-term future. So we need to adapt to that and plan accordingly. And C standing for compassion. Instead of jumping to a flight or fight response, which is one of the ways that we respond to stress. One of the more mature ways to respond to stress is tend and befriend, which is one of the aims and goals of this seminar, where we can come together as a community and share our knowledge and expertise and help each other, empower each other to stay resilient and get through this difficult time as best as we possibly can. Finally, Achin also last week mentioned something about the Kubler-Ross 5 states of grief model. The first one, DABDA, D being denial and shock, anger, bargaining, depression, acceptance, and meaning. The last one, meaning, is something that we covered, where if you have meaning in your life, even when you're faced with a crisis, and sometimes you become lost, you lose the meaning, you don't know what to do, especially now that we're isolated from everyone and church has been closed for 6 months or 7 months, and we lose all of our social supports around us. There's a lot of significance even in the Bible and even outside in our life. Whatever it is that gives you meaning, you need to use that to find your direction again in your life, and that will help you tremendously, subconsciously and consciously. There's a lot of information, and I think by the end of 10 weeks there will be 30 plus speakers, so everyone won't be able to remember all of the material. So we're planning on creating a summary sheet or a handout that we can sort of distribute to everyone, maybe on the website or through email. We'll have an email mailing list. So even at the end of November, we can also keep in touch and share useful articles and stuff with people. And I think that will keep the morale up and we'll be able to maintain the camaraderie and connection with everyone. So coming to the latest updates in the last 1 week, the government of Canada has officially announced that we're officially in a second wave. Just for comparison, in mid-August, the infection rates were around 300 cases a day. Now it has quadrupled in September. We're approaching 1,200 cases a day being diagnosed. And an interesting tidbit was the public health officer, Teresa Tam, also mentioned that 70% of the new cases that are being diagnosed in people under the age of 40 years old age group. That's a big difference from the first 3 months of the pandemic, when majority of the cases were happening in the elderly. The point is the virus is spreading to everyone now. So at this point, we need to be careful exactly all the precautions that we take. The other thing that happened in the news in the latest updates is that they announced that unemployment rates are also on the rise. And coincidentally, the federal government unveiled a new budget plan with an additional $200 billion for next year. Just to put that into perspective, that's about 16% of the GDP. And the last time we spent that much was around World War II. So this is, some of these changes are going to be permanent. Part of the federal budget plan was that they introduced something called a universal pharmacare plan for everyone in the country. In addition to having free healthcare, we're also potentially going to have free pharmacare, free medication, free drug therapy. So we need to realize that this is not temporary. All the changes that we're facing as a community, economically, financially, in social policies and spending, some of these changes are going to be permanent. So that universal pharmacare plan is here to stay. So you can look at it as maybe the silver lining in the gray cloud. This is a good thing that's coming out of the pandemic in many ways. So that's
That's something positive to be thankful about. Coming to today's theme is adapting to a changing world. So I want to talk about what we actually mean when we say adapting to a changing world. Basically, if you look at the title of the retreat, it's resilience in the face of adversity. So resilience is when you have a positive adaptation. Last week we talked about the negative adaptations, such as blaming, conspiracy theories, stress, anger. But when you have positive adaptation, where you're actually able to competently maintain your function without being adversely impacted, we call that resilience. You're impacted by stress, but stress can be anything. It can be developmental stress, social stress, financial, traumatic life events, grief, loss, environment. Even your environment can cause you stress through different changes in your environment around you. But if we can find in the midst of a challenge how to convert that challenge into an opportunity, then ultimately we say that not only are we being resilient, but stress is actually good for you because it makes you adapt and grow. So in order for you to be resilient or say that you're resilient, you need to integrate your combination physical, mental, and spiritual aspects in order to maintain your daily functioning without impact. There's a lot of research into the topic or into the field of resilience and how to develop and what makes resilience go up and vice versa, what makes resilience go down. You know, we've all seen, we all understand the stages of grief, but we don't actually we don't put it into words, but we've seen how people process emotions in a tragic time or a difficult time. For example, a lot of people, when they face tragedy, very few people, we see that sometimes they're able to face it cheerfully, with a sense of grace, with a sense of humor, with a sense of being at peace with themselves. You know, they might be faced with terminal cancer. They might have gone through a tragedy, through a war. They might have lost their family. But so we try to wonder why some people are able to handle resilience better than others. And there's a lot of research going into that. And I just want to sort of broadly touch about that theme of resilience and what is underlying that word resilience. Resilience is not just about getting through a tough time. It's more about how you can get through a tough time while maintaining a competent functioning. Just surviving, but being permanently injured or permanently impacted is not really resilient. It's just you just manage to survive. But resilience is if you're able to maintain your competent functioning. So there's an Israeli-American researcher called Aaron Antonovsky who does a lot of research into this topic. And he identified 3 factors or elements into predicting if we're able to be resilient in any particular event. And those 3 things are: number 1, if the event is predictable, if you can predict what is going to happen. Number 2 is if the event is controllable, if there are things that you can do to control whatever negative circumstances have come about. And number 3 is if you're able to find meaning, if there's something meaningful in everything that's happening around you. And I think during this pandemic, to a certain extent, we are able to predict what will happen in the future with regards to epidemiology and spiking. It is controllable in the sense that there are fairly easy to implement precautions to use to ensure that we don't get infected. And in terms of meaning, people are finding a lot of meaning. There's a lot of introspection. There's a lot of silver lining. There's a lot of good things happening. Even though the majority of the pandemic is difficult on everyone, there's a lot of positive things happening in the periphery as a byproduct. So the other thing is that resilience is not a trait. It's not something that you're necessarily unable to modify. Resilience is a process, and there are things we can do to improve it and make it better. One is understanding that reacting in an angry way is not beneficial. And number 2 is sometimes people implode or they tend to go numb, and that also is not beneficial. But number 3 is if we understand that we take the time to be upset, but also realize that we need to pivot and adapt and respond as opposed to reacting, then help us be resilient and come out with a good adaptation. So we need to understand responding is more crucial than reacting. Reacting is not really well thought out, but responding is when you're planning something and responding in a well thought out manner. So if we're able to adapt to the stress, then we're able to halt the crisis from getting worse. Last week, one of the Etchers mentioned, when we go through the stages of grief in the middle of in an adverse event, we can sort of go into anger, denial, shock, and then that could lead to a negative permanent side effect like depression, which leads to a crisis where you're not able to maintain your daily normal functioning. But on the flip side, if you're able to adapt positively as opposed to going into negative emotions, then with the positive emotion, you're able to adapt and be resilient, and we can halt the crisis and rebound from it. Some of the negative emotions that researchers have identified to be mindful of
is that sometimes we unconsciously or unknowingly fall into it, is fear, anger, anxiety, distress, helplessness, hopelessness. All of these negative emotions reduce our problem-solving skills. And this is not just me. This is science proving that when we feel these negative emotions, or we react to something through one of these negative emotions, then our ability to problem solve goes down, and cortisol, the hormone in our body, goes up. And at the end of the day, if you're not able to problem solve, then you're not able to be resilient or positively adapt to the change or the stress that you're facing. So that, those are things to be mindful of. And if you're faced with constant stress and you're not able to mitigate or manage it, then the other thing is that your immunity goes down directly. So in a pandemic, the last thing you want is your immunity to go down. So just to recap and sort of bring this topic to resolution, is that they've identified three bases when it comes to resilience. The three bases form the three corners of the triangle. One of them is self-confidence. One of them is self-esteem. And the third one is self-identity, or your concept of self. And each of these bases is rooted physically into a different part of the nervous system in the body. So self-confidence is rooted with your somatic nervous system, which is a voluntary nervous system. Self-esteem is rooted into your autonomic nervous system, which is involuntary. And finally, your self-identity or concept is rooted in your central nervous system. And okay, this is a lot of theory that I just quickly covered, but if you want to look at it in a practical point of view, people would ask, okay, so at the end of the day, how can I develop resilience and make my resilience better than it is now? And number one is you need to make a realistic plan. Number two is you need to be confident in your own abilities. It's sort of like a chicken and egg conundrum, where being confident and having a positive outlook will in turn help you to come up with practical problem-solving solutions, which will then make you more confident. And it's a cycle, it's a feedback loop that keeps propagating itself. Number three on how to develop resilience would be to focus on communication and problem-solving skills. At the end of the day, knowledge is power, and humans function better as a society when we can cooperate with teamwork. And that's what the scientists are doing everywhere. That's what politicians are doing everywhere. That's what ordinary citizens are doing everywhere. We're bucking up, we're rolling up our sleeves, and we're doing whatever we can to help people physically, financially, food drive, emotional support, even babysitting. I heard of doctors and residents actually babysitting fellow kids of fellow healthcare workers just to help them during the pandemic, because they were short of on manpower. And volunteering. Ordinary citizens are making a difference by volunteering and helping each other in so many different ways. And every little bit counts, and it makes a difference. And even with volunteering, there's a question where people start to wonder if the person benefiting from the volunteering, or is it the person who's actually doing the volunteering that gains the most benefit subconsciously. And number four is ability to manage your impulsivity or strong feelings to the point that you're not automatically reacting to everything negatively, which ultimately lowers your resilience or ability to adapt to something. You need to have the bottom line is you need to have a positive outlook. Everything, it's easy to fall into a cycle or a feedback loop. Don't view yourself as being vulnerable or a victim. No matter how bad the situation is, there's always ways that you can adapt and become stronger and get out. And there's solutions to everything to triumph and to succeed as best as you possibly can. Be proactive, keep learning. Wisdom is, your mind is the most important organ in the body. I keep repeating that. Mind over matter. If you're learning wisdom, you eliminate a lot of the ignorance and the fear. Not knowing is one of the main factors behind why people react negatively or poorly in times of stress. Maintain the optimism. And even if you look at what the positive emotions that actually help you are, is humor. Humor is a big factor in terms of the positive emotions that's actually proven by science to help. Humor is actually proven to boost your immunity, especially for the respiratory system. It increases the immunoglobulin A, which is what helps you fight viral infections, or any infection for that matter. And the other thing that science has also proven, just to share another interesting tidbit, is that for chronic pain patients, the emotion of forgiveness, being able to forgive people that hurt you or the people around you, actually helps chronic pain patients improve and feel less suffering or less pain. So the mind is definitely more important than the body, and there's so much research proving
proving this and backing it up. And I just want to finish off and wind up with sharing something that the American Psychological Association has given as the following 10 ways to build resilience. 1 is maintain good relationships with close family members and friends. 2 is avoid seeing crisis as stressful or being unbearable. 3 is accepting your circumstances, which cannot be changed. 4 is developing realistic goals and moving towards them, because a lot of people wait for feeling good or for good emotions before they actually take any action. And it should be the other way around, because even if you feel good or not, if you're actually taking action and your mind is consciously and subconsciously able to see that you're making concrete progress towards improving your current state of life, then the automatic byproduct of that is feeling good. The other thing is number 5 is take decisive actions in adverse situations. A lot of times we become paralyzed, or we fall into paralysis by analysis. And we need to be mindful that we need to keep taking action. We can't be inactive. Number 6 is looking for opportunities of self-discovery. Number 7 is developing self-confidence. Number 8 is keeping a long-term perspective and considering the broader context of the event. If you take a step back, you realize that whatever is happening to you specifically, you're still far better off than what might be happening to people in the worldwide community. Number 9 is maintaining a hopeful outlook on things, expecting good things. If you take an example from the Bible, they say that blessed are those who believe that they receive what they pray for, because they've already received it. So I think that ties in with visualizing what you're wishing for, and in turn making that having good expectations always, and believing in those expectations and good things. And finally, number 10 is take care of your mind and body. So you need to remember to exercise and pay attention to your needs, and also be aware of what you're feeling, what you're going through, because your emotions affect your body and it alters the state of your body. So if we're aware of that, I think we can all be resilient in one way or another. And that was just a framework on what exactly resilience covers. But I'll leave it up to the experts to go into the details. And there's so many different theories, and there's a lot of cognitive behavioral therapies and models, and there's more models than just the Kubler-Ross model that we talked about last week. I think in the upcoming weeks, the mental health experts will cover that. So that being said, I think we should move on to the speakers that we have lined up for today. And I think it will be interesting. We also have an infectious disease expert speaking to us. So I think that will be interesting for everyone here. And also, we also have our new speakers as well to correlate with sort of the psychological concepts in the Bible. And also people that have a background in social work, because, they know exactly what they're talking about. So as a community, we can learn from the experts. So we're so fortunate to have the experts coming here to share their expertise with us during this difficult time when we're all isolated from one another, because it's important to maintain that sense of community. So I would like to invite the Vicar of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, Reverend Father Jimin Korean, to give the opening prayer. Achan? സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവമേ, ഇത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മെസ്സേജ് നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നീ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നീ ഇവിടെ കൃപ കാണിച്ചു കർത്താവ്. ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന് നന്മയ്ക്കും കാരണമായി തീരുവാനിടയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളാലും കൃപകളാലും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ആയത് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. പിതാവേ, കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളുമേ, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ട്, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീർന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ടോപ്പിക്, അതുപോലെ അതിന്റെ മെസ്സേജസ്, അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാക്ക് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ്, അതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ അതിന്റെ ആഴമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ടൈം ഞാൻ അത് എടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നും അതിനോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണമെന്നുമുള്ള
ഒരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള 3 ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് അവർക്കായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് പടിക്കമണ്ണിൽ അച്ഛൻ. അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അച്ഛന്റെ ഒരു സെഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു നല്ല സെർമൺ, നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അച്ഛന്റെ ആ നല്ല മെസ്സേജ്, ഒരുപാട് കമന്റ്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ അഗെയിൻ ഇന്നും ഈ മീറ്റിംഗിലും നമുക്ക് കടന്നു വന്ന് മെസ്സേജ് നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അച്ഛനെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛൻ CSI മധ്യകേരള മഹാ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈദികനാണ്. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട കുമ്പളാമ്പൊയിൽ സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടൊറന്റോ CSI ചർച്ചിന്റെ പ്രീസ്റ്റ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് സർവീസിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഒരു നല്ല പ്രസംഗകനാണ്. ബിഷപ്സ് കോളേജിൽ നിന്നും തിയോളജിയിൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ് അതുപോലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ വളരെ പ്രഗത്ഭമായിട്ട് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛൻ. പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛനെ ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ നാമത്തിലും ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അച്ഛനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ അച്ഛൻ റാന്നി സെന്റ് തോമസ് ജ്ഞാനായ വലിയ പള്ളി ഇടവകാംഗമാണ്. അച്ഛനിപ്പോൾ കാനഡ എഡ്മണ്ടൺ സെന്റ് തോമസ് ജ്ഞാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ വികാരിയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. വളരെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ വൈദികരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദികനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ അച്ഛൻ. ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ച് സെമിനാരിയിൽ തിയോളജി കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ട് സെമിനാരി കോഴ്സ് ചെയ്ത് ഉന്നതമായ വിജയം നേടി അവിടെ നിന്നും പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അച്ഛൻ തിയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ ഒരു MSW കാരൻ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇവിടെ ചോക്ക് തരുമ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ, അതുപോലെ ഒരു MSW കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ നല്ല മെസ്സേജസ്, നല്ല ടോക്സ്, അതുപോലെ അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ അച്ഛൻ. അച്ഛനെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാതോർക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ അച്ഛൻ അച്ഛനെ ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യും. Then today we have a special guest from New York, Dr. Alok Gupta. He is Assistant Professor of Infectious Disease, Department of Medicine in University of Rochester Medical Center, New York. He is born and brought up in USA. He is our Jack's friend. Jack will give more details about him. Dear Dr. Alok Gupta, it is a great privilege to us to have a resource person like you. On behalf of St. Ignatious Knanaya Syrian Church, Toronto, and on behalf of those who have joined in this meeting today, I warmly welcome you, dear doctor. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കാനഡയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല USA-യിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സെമിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Thank you, Jibinachan. Apo, I would like to invite Reverend Anish George Padikamanil, Vigar, our priest in charge of CSI Church Toronto, to deliver our next speech. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങ് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ജിബിനച്ചനോടും പ്രകാശ് ചായനോടുമുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ജാക്ക് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഇതിൽ നല്ല പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. വളരെ നല്ല വായനയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അതോടൊപ്പം ഇത് ഓരോ തിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇത്രയും തീംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ജാക്കിനെ ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ജാക്കിന്റെ നല്ല ഒരു ശ്രമമുണ്ട്. ദൈവം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിജോ അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ജോജോ അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് ജോജോ അച്ഛനും ഞാനും എഡ്മണ്ടണിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ചർച്ചുകൾ എനിക്ക് എഡ്മണ്ടണിലുണ്ട്. ആ എഡ്മണ്ടൺ ചർച്ചിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആരാധന എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജോജോ അച്ഛനെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് ലഭിച്ചത്. സെമിനാരി അധ്യാപകരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ തോമസ് അച്ഛന്റെ വളരെ ഹൃദ്യമായ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു. നല്ല സെലക്ഷനാണ്. ദൈവം ഈ ഒരു 10 ദിവസത്തെ ഈ സെമിനാറുകളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അലോക് ഗുപ്തയുടെ സാന്നിധ്യവും വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ്. ലോകപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. പണ്ടൊക്കെ അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും സ്റ്റേജ് പരിപാടി നടത്തി അടിഭാഗം പൊളിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞെന്നായി പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വണ്ടർഫുൾ, അമേസിങ്. ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ അമേസിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് മാറ്റങ്ങൾ, ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ശൈലിപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലവിധമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നടുക്കണ്ടം തിന്നണം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയതാണോ? അതോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? അതിർവരമ്പുകൾ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് വചനത്തിലൂടെ ഞാനത് പറയുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജീവിതം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ പരുക്കനായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച, വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം. അതാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറി. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണോ നയിക്കേണ്ടത്? പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് പലവിധമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലും മാറ്റുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചില്ല. അത് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ വ്യക്തമാക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 29 ഓൺവേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ന്യൂ ലോ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നീ 2 കൽപ്പനകളിൽ സകല കൽപ്പനകളെയും സംഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പുതിയ കൽപ്പന, പുതിയ നിയമം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. പുതിയ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ കൽപ്പനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 20 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ കൽപ്പനകൾ 10 commandments, we can see the 10 commandments there. Exodus chapter 20. If you want to know the new law, you have to understand what is the 10 commandments and old laws. പലപ്പോഴും കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യം ഇന്ന് പലപ്പോഴും അടർത്തി മാറ്റി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവർ പറയും, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം ഒന്നും അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാം യേശുക്രിസ്തു നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അവിടെ ആ വാക്യം മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കണം. പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പഴയ നിയമമെല്ലാം മാറ്റിക്കളയണം എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 10 കൽപ്പനകളുടെയും പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുതിയ കൽപ്പനയുടെയും സംഗ്രഹത്തിലൂടെ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 10 കൽപ്പനകൾ കൂടാതെ 613 ലോസ്, ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അന്നത്തെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഴയ നിയമം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഹൂദ സമൂഹത്തിന്
ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിൽ ചില വ്യവസ്ഥകളാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമമൊന്നും നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. 613 എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സംസാരം മുഴുവൻ അതിലൂടെ പോകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിയമ പുസ്തകത്തിന്റെ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 611 611. അതും ആദ്യത്തെ 2 കൽപ്പനകളും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് 613 ലോസ് അവര് ഉണ്ടാക്കി, പ്രമാണങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി. 613 ലോസ് അവര് ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 630 ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ 613 പ്രമാണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ പ്രയർ സ്റ്റോൾ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പ്രയർ സ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അത് അവരൊരു ഷോൾ ഉപയോഗിക്കും. ആ ഷോളിനകത്തില് അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മൂടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളതൊന്നും കാണരുത്, അതിനുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രയർ ഷോളില് ചില കെട്ടുകളും പല സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ഈ 613 ലോസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇതും അവർ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾവേസ് അവർ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കോഡ് തമ്മിൽ വളരെയേറെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. We can see Jewish people are wearing blue coats always. Why? Numbers chapter 15 verse 38 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രയർ ഷോളില് അതിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് സ്ട്രിങ്സ്, ഈ 613 ലോസ്, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നീല നൂൽ ബ്ലൂ കോഡ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെയാണ് ഈ കളറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്? There was no coloring at that. There's no color chemicals at that time. Then how they made this color, blue color? അതിന് ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക്. നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ബ്ലൂ കോഡ് എന്നൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കോഡ് അതിനുള്ള ആ പഞ്ഞി അവര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പഞ്ഞി എടുത്ത ശേഷം മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലുള്ള ചിലിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടൽ ജീവിയുണ്ട്. ആ കടൽ ജീവിയെ അത് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഈ പഞ്ഞിയുമായിട്ട് കൂട്ടിയോജിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രസം അതെടുത്ത് ഈ പഞ്ഞിയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ചിലിസോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവര് ഇത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ AD 70 ഇവരെല്ലാം ചിതറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ചിലിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കടൽ ജീവിയെ ഒരിക്കലും കാണാനില്ലാതെയായി. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ 1948 ഒരു ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം ഈ ചിലിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കടൽ ജീവിയെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഈ ബ്ലൂ കോഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയർ ഷോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് ഈ ബ്ലൂ കോഡ് എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രയർഫുൾ ലൈഫ് നയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു ബ്ലൂ കോഡിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനാണ് തൊങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത്, തൊങ്ങൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും ബ്ലൂ കോഡ് ധരിക്കും. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തൊങ്ങലിൽ, അത് ഈ തൊങ്ങലാ കേട്ടോ. 613 ലോസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രയർ ഷോളിന്റെ തൊങ്ങലിലാണ് അവൾ തൊട്ട് സൗഖ്യമായത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രയർ ഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 തിമത്തി ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 13 പൗലോസ് പറയുന്നു, തിമത്തിയോസിനോട് പറയുന്നു, Paul said to Timothy, please bring my cloak.
എന്റെ പുതപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. 613 ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ തെളിവുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. Exodus chapter 39, it explains about the dress of the high priest or bishop. തിരുമേനിയുടെ ആ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. തിരുമേനിയുടെ വസ്ത്രം, മൂപ്പന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ബിഷപ്പിന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീലനൂൽ, ചുവപ്പ് നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ, പിരിച്ച നൂൽ, ഈ നൂലുകളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ നടത്തി നടുക്കെട്ടോടുകൂടി അങ്കി ധരിക്കണം. ആ അങ്കിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Moreover that 12 stones have to stitch on that. 12 ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേരെഴുതിയ ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റോട് കൂടിയ ആ അങ്കി അവര് ധരിച്ചിരിക്കണം. അത് ബിഷപ്പിന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 12 ട്രൈബ്സിന്റെ പേര് അത് തന്നെയുമല്ല. ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഡ്രസ് കണ്ടെയ്ൻസ് topaz, emerald, sapphire, diamonds, gold, pure gold, etc. വേദപുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കണം. എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 39 അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂട്ടത്തിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ സാധനം അവിടെയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാം പറയും പോമഗ്രാനൈറ്റ്. Exodus chapter 39 verse 26 പറയുന്നു, pomegranate is there on the dress of high priest. Why? എന്തിനാണ് പോമഗ്രാനറ്റ് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിൽ പോമഗ്രാനറ്റിന് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? 1 Kings chapter 7 verse 21 നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. യെരുശലേം ദേവാലയം ശലോമോൻ പണിതപ്പോൾ 2 പില്ലേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിന്റെ പേര് യാക്കീൻ. 2 pillars were there in Jerusalem temple. One is known as Jachin and another one is Boaz. ബോവസും യാക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 പില്ലേഴ്സിന്റെ നടുവിലാണ്, അതിന്റെ മുന്നിലാണ് യാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ യാഗപീഠത്തിന് സൈഡിലായിട്ട് നിന്ന ഈ ബോവസിന്റെയും യാക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു താമരപ്പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതിയുടെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും അവിടെ മാതളപ്പഴങ്ങൾ, പോമഗ്രാനറ്റ്സിന്റെ ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? Around that lattice work there were pomegranates, about 400 pomegranates are there. Why? Pomegranate നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നിനി വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോമഗ്രാനറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നോക്കണം. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പൂവുണ്ട്. There is a flower on the top of pomegranate. Did you watch that shape? 6 sides are there like a star. 6 ആരക്കാലുകളുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ പോലെയാണ് ആ പൂവ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് നോക്കി. ആ ഫ്ലാഗിൽ ഈ 6 കാലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പോമഗ്രാനറ്റിന് വീണ്ടും പ്രാധാന്യമേറുകയാണ്. വായ്. ഇനി പോമഗ്രാനറ്റ്സിന്റെ സീഡ്സിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഇനി പോമഗ്രാനറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാതെ അതിനകത്തിലെ സീഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കും. ഉത്തമമായ പോമോഗ്രാനറ്റ്സിൽ 613 സീഡ്സ്. ഏറ്റവും നല്ല പോമോഗ്രാനറ്റിൽ 613 സീഡ്സ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? 613 ലോസ് അടങ്ങിയ, അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോമോഗ്രാനറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് യാക്കീൻ, ബോവസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 തൂണുകളുടെ ഇടയിലായി അതിനെ അലങ്കരിക്കുവാനായി ഈ പോമോഗ്രാനറ്റ്സ് അവിടെ വെച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഈ പോമോഗ്രാനറ്റ്സ് വെച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ 613 ലോസ് ആണ്. ദൈവം നൽകിയ ലോസ് ആണ്, പ്രമാണങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ? യേശു ഈ കൽപ്പനകളും ഈ പ്രമാണങ്ങളുമാണ് പാലിച്ചത്. പിന്നെ എന്താ നീങ്ങിപ്പോയത്? പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താ കഴിഞ്ഞുപോയത്? പഴയ നിയമം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞോ. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പരമമായ യാഗം നടന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ പെസഹ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്,
പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്നാണ് യാഗം നടക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? പെസഹ പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് യാഗം നടക്കേണ്ടത്. 6 മണി നേരം മുതൽ 9 മണി നേരം വരെ, യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം 6 മണി നേരം മുതൽ 9 മണി നേരം വരെ വലിയൊരു അന്ധകാരമുണ്ടായി, ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർക്ക് അന്ന് ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല കീറിപ്പോയപ്പോൾ അവർക്ക് യാഗം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന യാഗത്തിന് പകരം ഒരേ ഒരു യാഗം മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടെന്ന പരമയാഗം മാത്രമേ അവിടെ നടന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒരൊറ്റ യാഗം അവിടെ നടന്നില്ല. ആ വർഷം യാഗം മുടങ്ങി പള്ളിയിൽ. പക്ഷേ ചീന്തപ്പെട്ടത് ദൈവ കുഞ്ഞാടിന്റെ ശരീരമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നീങ്ങിപ്പോയത് യാഗം മൂലം പാപമോചനം എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്. യാഗം മൂലം പാപമോചനം എന്ന വ്യവസ്ഥ, അതാണ് പഴയത്, കഴിഞ്ഞു പോയത്. ദൈവം നൽകിയ ലോസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ജീസസ് റിഫ്രഷ്ഡ് ദ ലോസ് ഓർ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ദ ലോസ്, അഡാപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ്. പുറകെ വന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ, ശിഷ്യന്മാരും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ യേശുവിനോളം തന്നെ ആ ലോസിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച്, ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് പത്രോസിനെ ശാസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 11 to 14 നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം, അന്ത്യോക്യയിൽ ചെന്നിട്ട് പൗലോസ് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടെ ഈ പത്രോസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേരുന്നവർക്ക്, അവർക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു, സ്നേഹവിരുന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ സ്നേഹവിരുന്നില് യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ, ജാതികൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ചില യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു, പരിച്ഛേദന ഇല്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് യേശുവിന്റെ അനുയായികളാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ പറയുമല്ലോ, സ്നാനമില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പ്രവൃത്തിയാലല്ല വിശ്വാസമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, പോട്ടെ. അത് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴേലും സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിച്ഛേദന ഇല്ലാതെ ഈ ആളുകൾക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്ത ഈ ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലിരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പത്രോസിനോട് ബാക്കിയുള്ള യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. കാരണം അവന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിനെക്കുറിച്ചില്ല. എന്നാൽ പൗലോസിനറിയാം എന്താണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തിന്റെ പരിച്ഛേദനയാണ്, എന്ത് സർക്കംസിഷനാണ് അവിടെ നടക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 16 എന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഹൃദയത്തിനാണ് പരിച്ഛേദന ഉണ്ടാകേണ്ടത്, നിന്റെ മനസ്സിലാണ് പരിച്ഛേദന ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ പരിച്ഛേദനയാ. ബാക്കി ഏത് പരിച്ഛേദനയെക്കാളും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വ്യവസ്ഥകൾ മാത്രമേ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ. പഴയ കൽപ്പനയെ വീണ്ടും പൗലോസും പുനർക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ കൽപ്പനയുമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിന് കണക്ഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾഡ് ലോ ആൻഡ് ന്യൂ ലോ? ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 14 പറയുകയാണ്, കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ഏക വാക്യത്തിൽ സകല ന്യായപ്രമാണവും അടങ്ങിയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, പൗലോസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. തർക്കശാസ്ത്രക്കാരനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്താ? കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രമാണത്തിലൂടെ സകല ന്യായപ്രമാണവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പന തെറ്റുമോ? അതാ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ലവ് യുവർ നെയ്ബർ ആസ് യുവർസെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ. ആർ യു ലവിങ് യുവർസെൽഫ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ മാത്രമേ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പലപ്പോഴും പറയില്ലേ, അയ്യോ എനിക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല, എനിക്ക് അതില്ല, എനിക്ക് ഇതില്ല, എനിക്ക് കുറവുകളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതിന് യോഗ്യനല്ല, എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ നല്ലതല്ല, എനിക്ക് നല്ല ജോലിയില്ല, എനിക്കൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ അതൃപ്തിയേറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും. കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ടായി സ്നേഹിക്കാത്തെന്നറിയാമോ?
നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ മിടുക്കന്മാർ. ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതെങ്ങനെയാ? അത് പറന്നു പോകുമ്പോ പിന്നെ മേപ്പോട്ടല്ല നോക്കുന്നത്, അതിന് എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴോട്ടേ നോക്കത്തുള്ളൂ. അവൻ ഏറെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നേ നോക്കത്തുള്ളൂ. തന്നെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ അവൻ നോക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മളിൽ അതല്ല. നമ്മള് എത്ര പറഞ്ഞാലും പിന്നെ മേളിലോട്ട് നോക്കുക, എന്നെക്കാളും വലിയവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഇതാ കുഴപ്പം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1 യോഹന്നാൻ 4:20 പറയുന്നു, കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാതെ കാണാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കും. ആരാ സഹോദരന്മാര്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 3:35 വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണാതെ പോയ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പനും അമ്മയും തേടിച്ചെന്നൊരു സമയം. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പറയാണ്, ആരൊക്കെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരത്രേ എന്റെ സഹോദരനും. അതുകൊണ്ട് നാം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സഭയിലുള്ള ബാക്കി സഹോദരങ്ങളെ കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. രക്തബന്ധം മാത്രമല്ല, ചിലരാണ് സ്വയം മാത്രമേ സ്നേഹിക്കത്തുള്ളൂ. നല്ല ശമരിയാക്കാരിലൂടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, അതിലൂടെ സഹോദരങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം, അതിലൂടെ അയൽക്കാരനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ യേശു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, യേശു പുതുതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല, പഴയതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. He wants to adapting the changes of this world. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിലാണ്. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം, നമ്മുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് പഴയതൊന്നും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. അപ്പനും അമ്മയും മാറിയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രമാണം നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. വ്യവസ്ഥകൾ, യാഗം മൂലമുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ നീരുറവകൾ തുറന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനറേഷനിലേക്ക് വരെ കത്തിപ്പടർന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനം മാത്രമല്ല മറ്റു ഭവനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്, ആ ദേശം തന്നെ, സഭ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. വചനം പറയുന്നു, അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം പ്രമാണിക്കലാണ്. അതിന് തുല്യമാണ്. ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത 613 പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം. കാരണം ക്രിസ്തു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പലവിധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ തന്ന. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടണം. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. വേൾഡിന്റെ ചേഞ്ചിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാകണം. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആളാകാം, സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കാം, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കാം, കമ്മിറ്റിക്കാരനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പലതിലും ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം ദൈവവേലയാകണം എങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കും, നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കും, ചർച്ചിലുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കും. ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറും പാഴ്വേലയായി. നമ്മൾ എത്ര സ്ഥാനം വഹിച്ചാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, സഹോദരനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദരിയോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് തന്നെ, ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് നിരപ്പാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത യാതൊരു കാര്യവും ഫലവത്തല്ലാതെ. മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിരപ്പാകണം. ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറാൻ അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം മാറാൻ പാടില്ല. സഭയിലുള്ളവരോട് ഗ്രൂപ്പ് വൈരാഗ്യവും പിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. നാനായ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ അമേരിക്ക വന്ന ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഗ്രൂപ്പിസോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര കേട്ടോ. അങ്ങനെ വല്ലോ ആരോടെങ്കിലും പിണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിരപ്പാകണം. എന്നിട്ടേ നാളത്തെ പള്ളിയിലെ ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം വേൾഡിലെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുന്ന് നൽകിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് നൽകുന്ന നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകരുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ കർത്താവേ, അവിടുന്ന്
ഞങ്ങളിൽ വസിക്കണമേ. ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, യാഗം മൂലം പാപമോചനം എന്ന വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. ദൈവമായ കർത്താവെ, പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണല്ലോ കർത്താവെ. ദൈവമായ കർത്താവെ, അവിടുന്ന് നൽകിയ ആ സംഗ്രഹിച്ച പ്രമാണം, കൽപ്പനകൾ, 2 കൽപ്പനകൾ കർത്താവെ, അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹമെന്ന ഒറ്റ വാക്കിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം, നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം. യേശുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ആമേൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Achan, for that wonderful speech, and very eye-opening how you correlated and remind us that നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ ആദ്യം we should be able to do that. And ഈ ബൈബിളിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്റ്റോറി, ഈ പാരബിൾസും എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൺ ഹൗ ടു ബി റെസിലിയന്റ് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ സമയത്ത്, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് വളരെ ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ അത് ഞങ്ങളെല്ലാം റിമൈൻഡ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. So I would like to invite our next speaker, Reverend Father Jojo Joseph Puttampurakil, Vicar at St. Thomas Knanaya Jacobite Church, Edmonton. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദേവാലയത്തിന്റെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ അച്ഛൻ ഫിസിക്കലി നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും നമ്മോട് കൂടെയായിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് സ്നേഹത്തിലും പരസ്പരം കരുതലിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിലും മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ഏറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് പടിക്കമണ്ണിൽ അച്ഛൻ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലേറ്റർ ഇയേഴ്സിൽ, നമ്മുടെ പ്രായമായ മുതിർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആ പ്രായത്തില് എങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണല്ലോ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ വെർച്വൽ സെമിനാർ ഓൺ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ വെൽനെസ് ഓഫ് എൽഡർലി പീപ്പിൾ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമയ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛന് ഈ എൽഡർലി ലൈഫിനെ പറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അച്ഛൻ അതിന്റെ ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഒക്കെയും നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് സംവേദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, മുൻപോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. കണ്ടന്റ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നാണ്. എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിന്റെ 2ാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ആഴ്ചയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില്, പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണോ എന്ന് പലരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വേദനയുളവാക്കുന്ന ചിന്ത കടന്നു വരാറുണ്ട് ചില സമയത്തെങ്കിലും. ആം ഐ വാണ്ടഡ് ഓർ അൺവാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ഫാമിലി. പ്രിയമുള്ളവർ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ കഥ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങള് ഈ കുടുംബത്തില് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ളവരല്ല, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും പേറി ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഉള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. ഏറെ വിഷമത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ മകൾ വിദേശ രാജ്യത്തുണ്ട്. അവളുടെ ഡെലിവറി സംബന്ധമായ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കള്
ആ ദേശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകേണ്ടുന്ന ദിവസം അടുത്തു വന്നു. പോകേണ്ടുന്ന ദിവസം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില് തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കള് ഈ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ്. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോവണ്ട. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മാതാപിതാക്കള് തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത്രയും കാലം ഞാനൊരു അൺവാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഏറെ വേദനയുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ച ഈ മാതാപിതാക്കള് തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കള് ഈ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോവണ്ട. അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്, പ്രസക്തിയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാനൊരു വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണോ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രസക്തിയുള്ളവനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഞാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി തിരികെ അവര് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില് മുതിർന്നവരെ കുറിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പ്രൊവേർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സസ് 31 സദൃശ്യവാക്യങ്ങള് 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഗ്രേ ഹെയർ ഈസ് എ ക്രൗൺ ഓഫ് സ്പ്ലെൻഡർ. ഗ്രേ ഹെയർ ഈസ് എ ക്രൗൺ ഓഫ് സ്പ്ലെൻഡർ. നരച്ച തല മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സസ് 12 ജോബിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് ഫൗണ്ട് എമംഗ് ദ ഏജ്ഡ്. വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് ഫൗണ്ട് എമംഗ് ദ ഏജ്ഡ്. വൃദ്ധന്മാരുടെ പക്കൽ വിവേകവും പരിജ്ഞാനവുമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പഴമക്കാര് പറയും, ആനയുടെ വലിപ്പം ആന മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, വൃദ്ധന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പറ്റി വേദപുസ്തകം ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹീതമായ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, നരച്ച തല മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധന്മാരുടെ പക്കൽ വിവേകവും പരിജ്ഞാനവുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ നേരിട്ടതായ എക്സ്പീരിയൻസുകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 50 വർഷം 60 വർഷം 70 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും ഒക്കെ തങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് മുതിർന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാനൊരിക്കലും എന്റെ കുടുംബത്തില് വേണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ മക്കളും എന്റെ കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ എന്റെ ചാരെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എൽഡർലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയോധിക കാലം ഏറെ സന്തോഷഭരിതമായി തീരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ചെറിയ ചിന്തകളുമായി നിങ്ങളോട് സംവേദിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രായമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയെ ബലഹീനമാക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ രീതികളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയെ ബലഹീനമാക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ രീതികൾ. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം, ദ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതോറിറ്റി. The fear of losing authority. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ അധികാരങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ ചില അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭാരത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിലായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം എടുക്കേണ്ടുന്ന തീരുമാനം, അവോയ്ഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതോറിറ്റി. അതിനെപ്പറ്റി 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിലെ കാരണവരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായ നമ്മുടെ പിതാവാണ്, നമ്മുടെ ഫാദറാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും പുതിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ
കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. 1-2 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് കടന്നു പോകും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതോറിറ്റി. എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന ചില അധികാരങ്ങളും ചില അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. അന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നൊന്നായി കടന്നു വരും. പ്രത്യേകിച്ച് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ മക്കള് ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ പട്ടക്കാരൻ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കരങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പട്ടക്കാരൻ പറയും, ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ 2 അല്ല, നിങ്ങൾ 1 അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും ഒക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരമായി തീരും. ഇത് കേൾക്കുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ മകന്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി മനസ്സിൽ പറയും, ശരി അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, നീ അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നേര്, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടേക്കണം. ഭവനത്തിൽ വന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രാബല്യത്തിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും പല ഭവനങ്ങളിലും നാം മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറെ അനുഗ്രഹമായി തീരും. അത് മക്കളോടായാലും മരുമക്കളോടായാലും. എന്തൊക്കെയോ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷം ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം, അവോയ്ഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഷെയറിങ്ങിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പ്രായമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട്, ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പീപ്പിൾ റാദർ ദാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പീപ്പിൾ റാദർ ദാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പലപ്പോഴും മുതിർന്നവരുടെയും പ്രായമാകാത്തവരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട്, ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കും, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അങ്ങനെ ദിവസത്തിന്റെ ഓരോ മണിക്കൂറുകളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്ലാനിങ്ങുകളുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്നാല് കുടുംബ ജീവിതത്തില് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട്, ചില കാർക്കശമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പട്ടാള ചിട്ട എന്നൊക്കെ പറയും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിട്ടകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ കൊട ഇന്നടത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം, ആരും അത് തൊടാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ലവ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോട്ട് ദ പീപ്പിൾ. അവര് തന്റെ മക്കളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളത്, നിഷ്ഠയേക്കാൾ അധികമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യകളെക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ചില അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അടുക്കളയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചില യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ. മരുമക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ചിട്ടകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ കയറിയാൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലത്തെ ടിന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടി ആയിരിക്കണം, മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഇടതുവശത്ത് മുളക് പൊടി ഇരിക്കണം, മുളക് പൊടിയുടെ വലതുവശത്ത് ഗരം മസാല ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത നിഷ്ഠകൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ദേ ലവ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോട്ട് ദ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മനോഭാവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ, മനോഭാവങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി എന്റെ മക്കളെയും എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെയും എന്റെ മരുമക്കളെയും മക്കളായി സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ഇതാണ് യേശുതമ്പുരാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു നൽകിയ ഒരു മാതൃക. വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് നിയമങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി, നിഷ്ഠകളെക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. നമുക്കറിയാം, ഹി ടച്ച്ഡ് ദ അൺടച്ചബിൾസ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടച്ച്ഡ് ദ അൺടച്ചബിൾസ്. യഹൂദ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഈ കുഷ്ഠരോഗികളും അതുപോലെ സമൂഹം അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്ന് അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ തലോടുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെയൊക്കെ വെച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത്, സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് അതീതമായി, പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്ഠകളെക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പീപ്പിൾ
rather than principles. പ്രിൻസിപ്പിൾസിനേക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ബി ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ്. മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രായമായ വ്യക്തിത്വങ്ങള് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വയമേ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ യാതൊരു കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസും പ്രശ്നമാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസും കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാണ്. സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസും നല്ലതല്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻസും നല്ലതല്ല, പിന്നെയോ അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ്. അതായത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്വയമേ ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് സ്വയമേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസും ആവരുത്, ഇൻഡിപെൻഡൻസും ആവരുത്. ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് പല കുഴപ്പങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ചിന്തയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ മുതിർന്ന പ്രായമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങള് നാം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭാരമാകാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള സമയത്ത് സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ്. നാലാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. അവോയ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറ്റബോധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുറ്റബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏറെ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗത്തിന് തുല്യമായി പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രായമാകുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പ്രായാധിക്യത്തിൽ തങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണ്, പ്രതിസന്ധിയാണ്, തങ്ങൾ എന്തോ വലിയ തെറ്റുകാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില തെറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇന്ന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത മറ്റു പലരെയും അലട്ടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഒരു പ്രായമായ ആന്റി ഒരു പുരോഹിതനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, അത് അച്ഛനോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആന്റിക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ്, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏറെ ഭേദമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ആന്റി പറയുകയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്, ഞാൻ അച്ഛനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അച്ഛന് ഈ ആന്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അച്ഛൻ ആന്റിയോട് ചോദിച്ചു, ആന്റിക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ആന്റിയുടെ പ്രയാസം? അച്ഛനോട് ഈ ആന്റി പറയുകയാണ്, അച്ഛാ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ല, വല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റബോധം എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ആന്റി എന്താണ് ആന്റിയുടെ പ്രയാസം, എന്താണ് ആന്റിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആന്റി അലട്ടുന്ന ആ കുറ്റബോധം? ആന്റി പറഞ്ഞു, എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ജോലിയൊന്നും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ 2 വട്ടം പ്രഗ്നന്റ് ആയി. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യവും അബോർട്ട് ചെയ്തു. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താമസിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അബോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു കുറ്റബോധം എന്നെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ആന്റി ഇത്രയേറെ പ്രായമായല്ലോ, ഇത്രയും കാലം അനേകം പ്രാവശ്യം ഒരുപക്ഷെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആന്റി പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ച എല്ലാ കുമ്പസാരത്തിലും ഈ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനാ ആന്റി ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയാസം? നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ സത്യ അനുതാപത്തോടുകൂടെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും കരുണയുള്ളവനും സ്നേഹസമ്പന്നനുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവെന്ന് ആന്റി പഠിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രയാസം? ആന്റി പറഞ്ഞ, അച്ഛാ, എത്ര കുമ്പസാരത്തിലും ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു ഭാരം, ഈ ഒരു പ്രയാസം, ഇത് കാരണമാണ്
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രോഗവും അസമാധാനവും ഒക്കെ കടന്നു വന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുവാനായിട്ടോ ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ടോ ഇടയാകരുത്. നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടുംചുവപ്പായിരുന്നാലും അതിനെ ഞാൻ വെണ്മയുള്ളതാക്കി തീർക്കാം. രക്താംബരം പോലെ ചുവന്ന പാപമായാലും അതിനെ ഞാൻ പഞ്ഞി പോലെയാക്കി തീർക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പിന്നെ ഭാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എക്സസീവായിട്ടുള്ള ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആരെങ്കിലും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആർജിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. നാലാമത്തെ ചിന്ത അതാണ്, പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, ഡു നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. പഴയ കാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായമായവരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത്. ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ലുക്ക് ഫോർവേഡ്, അവർ മുൻപോട്ട് നോക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ. ദേ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. എന്നാൽ പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്. അവര് പിൻപോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. പല അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, എന്റെ പഴയ കാലത്ത് എന്തോരം സന്തോഷമായിരുന്നു, എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത്, എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ മുതിർന്നവരെ എന്തോരം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായമായവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പ്രായമായവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാനോ അവരുമായിട്ട് സംവേദിക്കുവാനായിട്ടോ സ്നേഹം പങ്കിടുവാനോ ഒന്നും അവര് താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ആനയായിരുന്നു, നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഇന്നതായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നോക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ്, എ ന്യൂ വേൾഡ്. ഒരു പുതിയ ലോകമാണ് നമുക്ക് മുൻപാകെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ചിന്തകളോടുകൂടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു നൽകുന്ന നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെയായി പുതിയ ജനറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് പുതിയ ലോകവുമായി അനുരൂപപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അലട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചില പരാജയങ്ങൾ. പ്രായമായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പരാജയ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രായമായ വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രയാസം പങ്കിടുകയാണ്. അച്ഛ, എന്റെ ജീവിതം ഒരു വലിയ പരാജയമാണ്. അച്ഛൻ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു, എന്താ സഹോദരൻ, എന്താ പറ്റിയേ? ഈ വ്യക്തി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവുമില്ല. ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഏറെ പ്രായമായി 60-65 വയസ്സായ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവുമില്ല അച്ഛ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ല എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, 50-60 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, മക്കളായി, മരുമക്കളായി, കൊച്ചുമക്കളായി, എല്ലാമായി. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു മണവാട്ടി അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പണ്ട് സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി പാടിയ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും അതിനെ സമചിത്തതയോടുകൂടെ നേരിടുവാനും, അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ കൂട്ടിയേൽപ്പിച്ച എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇന്ന് പോരാ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പലരെയും അസമാധാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലുവേഴ്സ്. അതായത് തോൽവിയും പരാജയത്തിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയാൽ പോരാ, പരാജയങ്ങളുള്ള ജീവിതമേ നല്ല ജീവിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരാജയം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില പരാജയങ്ങൾ, പണ്ട് 12 കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയങ്ങള്
അല്ലെങ്കിൽ ചില സാമ്പത്തികമായ വീഴ്ചകൾ, ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ സമചിത്തതയോടുകൂടെ നേരിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ഡോണ്ട് ലുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്, ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഓൾവേസ്. അതുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നോക്കി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും സാധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആറാമതായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക, സീനിയോറിറ്റി ഡസന്റ് മീൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എലോൺ. ഇന്ന് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലരുടെയൊക്കെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ 55-60 വയസ്സിന് മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂറും വേദപുസ്തകം വായിച്ച് 24 മണിക്കൂറും സ്പിരിച്വൽ ചാനലുകൾ കണ്ട് ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രവും പാടി ജീവിക്കുവാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ആത്മീയത തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂറും ഒരു മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് അടങ്ങിയിരുന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടി സ്പിരിച്വൽ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ യാത്ര, പവർ വിഷന്, ശാലോം തുടങ്ങിയ ചാനലിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവി കാണരുത് എന്നുള്ള നിയമമൊന്നുമില്ല, കോമഡി പ്രോഗ്രാംസ് കാണരുത് എന്ന നിയമമൊന്നുമില്ല. തിന്മയൊഴിച്ച് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം വകയുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക. തിന്മ മാത്രം ഒഴിവാക്കുക. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, നീതിപൂർവമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന കാലം വരെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ പാടുന്നത് പോലെ ഒലിവുമല ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രാണപ്രിയൻ പാദമേൽക്കുവാൻ. ഇനി അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോടുകൂടെ അങ്ങ് പറന്നു പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരാ പലരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയല്ല. ഇതല്ല ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയത കൃത്യമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം 37-38 തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വഭാവ രീതികളും ചില പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെയും ആത്മസംതൃപ്തിയുടെയും അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, അവോയ്ഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് അതോറിറ്റി. അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഞാനെന്ന ചിന്താഗതി, എന്റെ നിയമങ്ങളും എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ അല്ല നമ്മുടേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പീപ്പിൾ റാദർ ദാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മുടെ നിഷ്ഠയേക്കാൾ അധികമായി, നമ്മുടെ നിയമങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മുതിർന്നവരായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം, നോട്ട് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർ ഡിപെൻഡന്റ്, ബി ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ്. ഈ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില് ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുവാനും സ്വയം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാലാമതായിട്ട്, പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ്. മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറ്റബോധം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അതിന്റെ ഫുൾ ബ്ലൂമിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, പ്ലീസ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. മുൻപോട്ട് ദൃഷ്ടിയുള്ളവരായി, ഒരു വിഷൻ ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചില പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് വിഷമത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കരുത് നാം ഓരോരുത്തരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദൈവം നൽകിയ ആയുസിന്റെ അന്ത്യത്തോളം ദൈവ ആശ്രയ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആറാമതായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു, സീനിയോറിറ്റി ഡസന്റ് മീൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എലോൺ. സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മീയത എന്ന് മാത്രം ഉള്ള അർത്ഥമല്ല. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലവും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച സമയം മുതൽ മരിക്കുന്നിടം വരെയും ആത്മീയത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ദൈവാശ്രയ ബോധവും ബന്ധവും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെയും ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിച്ച്
മുൻപോട്ട് പോകണം. അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ മാറുന്ന ലോകത്തിൽ, നമുക്കറിയാം അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ്, അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പ്രായമായാലും വാർദ്ധക്യത്തിലായാലും തീർച്ചയായും മുഴുവനായും സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ, സംതൃപ്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് കണ്ടന്റ്മെന്റ്, എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ പ്രായമായവരെയും നമ്മളെയും എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ കുര്യൻ പെരുങ്ങണ്ണാൽ അച്ഛനോടും നമ്മുടെ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും വിശ്വാസികളോടുമുള്ള സ്നേഹവും എന്നെ കേട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Jojo Achan, for that eye-opening message. Achan പറഞ്ഞ life is not a constant linear state of happiness. It fluctuates with up and down. Achan remind you when we try to hold on to maybe old-fashioned ways of thinking, or a lot of times well-intentioned ideas, we tend to forget the humanistic perspective. We forget the person in front of us, and we sort of hold on to the idealized principles, and even spirituality. If we focus 100% on spirituality, sometimes well-intentioned things wind up being not so good for us. I think there's an old saying in English that too much of a good thing can also turn into something bad. So I think what Achan was trying to impart on us was that we need to be balanced in order to adapt successfully and maintain that peace of mind. Achanoda, thank you from everyone for giving us that wonderful speech and joining us from Edmonton. In Edmonton, there's a little bit of a time difference, and Achan, I think Edmonton temporary at Nikiwa. I think he's planning to go back to Ireland or go to India to be with his wife. And so in the middle of this pandemic, we all pray that Achan continues to stay safe in the midst of this pandemic, wherever in the world that he goes next. So thank you very much, Achan. So I'd like to invite our next speaker for today, Dr. Alok Gupta. He's an infectious disease specialist and internal medicine physician at Rochester, New York, under the University of Rochester Medical Center and Hospital. Alok completed his internal medicine residency in Kingsbridge Jewish Hospital in Brooklyn, New York City, and he later completed a fellowship in infectious disease at Rochester University. And I've actually been in contact with Alok right when the pandemic broke out. So we were sort of exchanging ideas and sort of talking about all the developments that was happening. And, during this seminar, I think it would be best for us to hear what someone like Alok has to say. And I think there's a lot that we can learn from him. So without further ado, I'd like to invite Alok to speak next. Thank you, Jack. Thank you again for everyone for inviting me to speak. And actually, yeah, I've known Jack for almost 17 years, I think. Consider him one of my probably good friends. Basically, my talk, I'll go into a little bit about COVID, just some basics and things. Some things you're probably aware, from reading the news and things like that. Then I'll go into some stuff, how we manage that, it's not all just gloom and doom. Kind of some of the vaccine research and things you can do at home to kind of stay safe. And then after that, I think Jack is going to pose some questions to me that kind of have come up many times, and just to try and get my perspective. So I've actually made some slides. Just because it's a little easier, but I'm going to keep talking as well, and you can follow along with that. So I'm going to share that. Are you able to see that? Yeah, we can see it. All right. So let's get going. So coronaviruses. Well, the current virus is a coronavirus, and basically there are many types of coronaviruses. It's actually a large family of viruses. You could find these both in humans and animals. They exist in both. Can cause a variety of illnesses, anywhere from, the common cold that we get to, SARS, MERS, and then the current pandemic with COVID-19. And, the main reason they call them coronaviruses, corona is crown, and they have these sort of spike proteins that make it look like a crown. So that's how they got the name. So COVID-19, basically that stands for coronavirus disease 2019. It's actually caused by the SARS-CoV-2 virus. So everyone knows it's first detected in China. And then since then, it's spread worldwide. Probably came from bats, but research is still ongoing as to how it jumped to humans. So transmission. Right now, this is a very new virus. So, the complete 100% understanding of the transmission is still incomplete. But generally from, what we found in all the studies we've done so far, it looks like it's from direct person-to-person transmission. Someone's sneezing or coughing. And it's basically spread through close-range contact by
through respiratory droplets. So basically a droplet is any sort of like a little greater than 0.5 micrometers. So like you can see here, this person sneezing, these are all droplets being spread. So what happens is, the virus is released in secretions when a person with infection coughs or sneezes, or they're talking and they spread these droplets. And if another person inhales them, they can get sick. But you can also get infection if, say, your hands are contaminated by droplets, or if you touch, say, a contaminated surface, say someone, sneezed on something and then you touch it and then you end up touching your eyes or your nose or your mouth. And that's how the virus can get in as well. Generally, droplets don't travel more than 6 feet. And they've done a bunch of research studies on this where they actually induce people to sneeze or cough and they try and see how far the droplets go. So that's how you kind of get the 6 feet rule of, maintaining social distance. It's still unclear if it's airborne. And airborne basically means these are like particles that are less than 0.5 micrometers. And it's unclear if this virus can remain airborne. So that hasn't been conclusively proven. But in general, being in an indoor environment without good ventilation can increase risk. So, if you're in a closed off space like a restaurant or something where there's not good ventilation, you can increase your risk of getting the virus, especially if someone else is in there who's sick and, actively spreading. So some symptoms, we kind of already know: fever, cough, shortness of breath. Those are usually the most common symptoms. And then other symptoms they've kind of noticed in patients are sore throat, runny nose, body aches, headache, chills, fatigue. Some people have gotten diarrhea and nausea, and then a small minority, they often can get loss of smell. And severe symptoms, so here, if you're having very bad difficulty in breathing, persistent pain or pressure in your chest, any sort of new confusion, or you're not yourself, or if you start turning blue, this is where you should get medical attention. And then risk factors for severe illness. So, severe illness can kind of occur in anyone of any age, but they have noted that, persons of advanced age, so 60 plus, or if they have underlying medical conditions, it makes them more susceptible. So some of these conditions, such as cancer, you've got chronic kidney disease, lung issues like COPD or asthma. If you're a patient who's had an organ transplant and you're on medications that can kind of decrease your immunity, if you're very obese, also if you have heart disease, and then type 2 diabetes. Now, generally, so the course of the illness, so if you do get infected, now what they found to date, 95% of patients who do get COVID will recover overall. It doesn't matter what age group or anything. And then in general, 4 out of 5 people who do get COVID will have mild to moderate symptoms. And then some people, and then this kind of breaks down, this is based on an analysis of around 370,000 patients. This was done by the CDC here in the US, just to look at what sort of symptoms people were reporting. So they found, there was cough in about 50% of people, fever in about 43%, then body aches 36%, headache in 34%, shortness of breath in about 29%, sore throat in 20%, about 19% had diarrhea, 12% had nausea, vomiting. And then, they noted loss of smell or taste, abdominal pain, and then runny nose in fewer than 10%. Generally, most people are presenting, cough, fever. So, then it comes to, are there any treatments for this? If you get the flu, you can take Tamiflu, which can help reduce transmission and symptoms. Or, if you get a bacterial infection, antibiotics can help with that. But, this is a virus. So right now, there's no, specific drug or treatment for COVID. So generally, if you have a mild to moderate illness, it's symptomatic management, cough syrup, staying warm, drinking lots of fluids, that sort of thing. But, some people, they end up getting very severe illness. And if they get admitted, it's not the end of the world. Medical science is very advanced. And, these last 6 to 8 months, many strides have been made and a lot of new discoveries have been made with how to deal with COVID. So they have found that steroids do show a benefit in hospitalized patients. They help decrease inflammation in the lungs especially, and overall help with improvement. Then there is a drug, it's called remdesivir. This is an antiviral. And this also in studies has shown there is a clinical benefit in severely ill hospitalized patients. And actually at my hospital and many hospitals, we have a very good supply of remdesivir, and most patients will qualify. If they end up getting admitted with COVID, they end up getting this drug, and I've seen a lot of remarkable patients. Then the issue comes up with hydroxychloroquine. This is a drug mainly used for patients who have autoimmune disorders like lupus
rheumatoid arthritis. Initially, there was some thought that this might have some benefit, but they've done a number of trials on this, and they have not shown any evidence show that it has any benefit in treating COVID infection or even preventing COVID. Hydroxychloroquine actually can come with many side effects. One of them is it can cause heart arrhythmia. You can, the electrical activity of the heart can become abnormal because of this drug, and people have died taking hydroxychloroquine, especially when they didn't have to. So, then I guess things come up about, what's going on with the vaccine. We keep hearing about it in the news. So right now, researchers are testing around 42 vaccines in clinical trials on humans. And overall, there are right now around 93 vaccine candidates that are under active investigation. This table, this kind of chart shows, there are around 27 that are in phase 1, about 14 in phase 2, about 11 in phase 3. There are about 5 vaccines that have limited use. So they're using it mainly in, I guess, in Russia, China. I think the United Arab Emirates allowed some emergency use. And this is mostly for, I guess, military people and frontline workers like doctors, nurses. Nothing's been approved so far for full use. And I'm actually going to go into just how vaccine development is done, just so you can kind of understand what all these phases mean and why, it can take some time for a vaccine to come. So generally, preclinical testing for a vaccine, this is where a new vaccine is developed and it's tested on cells, like in a laboratory. Then if it works, then they test it on animals, like mice or monkeys or little pigs, to see if it produces an immune response. So if this shows positive signs that indeed it produces an immune response, then you move on to phase 1 trials. And these are safety trials, basically. So here, a very small number of people are given the vaccine, and then they check to see, how safe it is, what dosage is the best dosage to give them so they'll get immunity. This is all good, if there's no side effects and they're able to figure out, what is the best dosage, then you move on to phase 2, which are expanded trials. So here, they give it into hundreds of people, and they're split into groups. And here, the children may get it as well, or the elderly. And it's basically to see, okay, does the vaccine act differently on them? And they look at it in different groups of people. And then basically these trials are to further test the vaccine safety. And again, its efficacy to see if it can produce an immune response in different groups. This also shows good, good results. Then you move on to phase 3 efficacy trials. And here they give the vaccine to thousands of people from all different groups. And then they try to, and then, they kind of go out in the community. And then they, at the same time, they give another, many other thousand people a placebo, not the real vaccine. And then they see, how many people from both groups actually end up getting COVID. And, this, when you're testing on thousands of people, it can also give you more information as to see what kind of immune response people get, how long the immune response stays, whether it is for 3 months, 6 months, 1 year. And then also it can give you a better idea of side effects, because sometimes you can have very rare side effects from vaccines. And, if you're testing on thousands of people, it'll give you a better idea of, how often, certain side effects. So right now there are 11 vaccine candidates in phase 3 trials. So they're checking around 11 vaccines in thousands of people right now. So this is all good. This is probably the fastest in the history of humanity that we've been able to come out with the vaccine and test it in people. But, it won't be available probably till mid-2021. So, another 6 months to even possibly a year. Certain vaccines, like in Russia, they released the Sputnik vaccine, and then in China, they've shown response in, based on, the testing they've done. But again, they haven't done these phase 3 efficacy trials. So you have to be careful, because there could be risks that come with these vaccines. So, we need to have good information and make sure that, the vaccine doesn't cause more trouble than the virus itself. So since, so what can we do since, vaccine is still in progress and we don't have great treatment? So prevention is, the best cure. And, one of the most important things is masks. They've done numerous studies, not just on COVID, but even other respiratory viruses, the flu, SARS, MERS, and they've found that masks are really important in reducing transmission. You can see from this picture, this person is infected,
and they're spreading, all these droplets. This person wearing the mask has a lower risk or minimum exposure, whereas the other person who's there, they're not wearing a mask. They're going to pick up all these. But wearing a mask is very important, especially when you're outdoors and, amongst strangers or in a store or anything like that. Now, what type of masks? Well, make sure, if you're wearing a mask, you have two types, and I kind of have, this is like the cloth mask. A lot of people have these. And then this is sort of the surgical mask, the blue masks or the little yellow mask. So, if you're wearing a mask, make sure it has 2 or more layers of, washable, breathable fabric. And that's, sort of these cloth masks. Make sure it completely covers your nose and mouth. Make sure, it's nice and tight. There's no gaps because you don't want stuff coming in. Don't wear a mask that's made out of vinyl or some sort of plastic because it's going to make it hard to breathe and just very uncomfortable. Avoid using masks that have these little vents. It might feel more comfortable, but the thing is, particles can come in and go out, and you're not always sure, you're getting full protection. And then, they have N95 masks, and a lot of people have been going around wearing those. You don't really need them, especially, if you're not a healthcare worker, if you're not in the hospital. Generally, the rationale for wearing the N95 masks or in the hospital is, if a doctor has to intubate a patient or do some invasive tests down in their mouth or in their lungs, that can produce a lot of these aerosolized particles. Because doctors and nurses, they're being exposed to this virus more often, while they're treating active patients, they have a more increased risk of getting the infection. That's why for them, it's recommended N90. But even, myself, if I'm out in public, I wear one of these masks or, my cloth mask. Even in the hospital, a non-COVID patient who's there for just something else, or they're coming to see me in the clinic, I just wear the regular blue mask. I don't wear an N95. The other thing that's really important is hand hygiene. Diligent hand washing, particularly after touching surface in public. So, either if, one thing I do is carry around a little bottle of hand sanitizer. So, if your hands are overall clean, like they don't look actively dirty. If you touch something, if you're outside in a store or something, once you get into your car, use a little bit of hand sanitizer. The important thing is, just don't put it on your hand and just go like that. You really want to, or just let it air dry. You really want to rub properly. So, either with soap or hand sanitizer, apply to your hands, start here, kind of rub it on your palms. Then you really want to do this action, like scrub properly. Same thing, you want to do this as well. And then again, in this area as well, because if you just do this, you're not really getting into all the little areas where, germs or viruses could be hanging out. This is one thing even I realized as, even as infectious disease doctor before this pandemic hit, I realized I wasn't washing my hands. This was a good lesson, understanding how to do this. And now it's become very routine. And generally they say, at least 20 seconds, which is basically, it's basically the same amount of time it takes to sing happy birthday to yourself twice. So that's a good way to keep track if you spend enough time and if you've done, hand hygiene properly. And then social distancing. This is very important. Maintaining a minimum distance and of around 6 feet can help reduce transmission of the virus. And we can see from this sort of chart, the highest risk of transmission is between, someone who's infected and someone who isn't. They're not wearing masks and they're not socially. The lowest risk is basically when you're social distancing, at least keeping 6 feet of distance and both people are wearing masks. At this point, the risk is very low. So it's very important. And, people come up with this sort of logic. Well, where did you come up with this number of 6 feet? And this is based on, how far droplets can go when someone is talking or if they cough or sneeze. So, this is based on scientific data. It's not that someone just pull the number out of the air. So then, it's a very stressful time for everyone. Just, this is a new disease. It's kind of out there, and it's not just the medical part of it. It's other speakers have alluded to. There's economic issues going on, social issues, all these other things. So, and we kind of lose our sense of control, which we're normally accustomed to. So, what are some things I would say you could do, or, in general? So, first of all, don't watch the news, or don't watch the news too much. Take breaks from reading or watching about COVID-19, especially social media, because, there's a lot of information coming in, and then, keep taking this information. If you don't exactly completely understand it, you're going to get more stressed out. And a lot of this, the information is coming from people who aren't trained, or they don't actually have experience in, in dealing with COVID or infectious disease, and they may give you the wrong information, or stress you out, or create issues when
nothing exists. It's important to get, separate facts from rumors and get your information from reliable sources. So, like, your doctor or the CDC here in the US, even the WHO, they've got very good information. And it's important to get your information from good sources, not just from a WhatsApp forward or something on Facebook. And then I guess some practical things you could do. So, remember to, maintain a healthy diet. It's important to get exercise too. I know, gyms are closed or you can't go out too much or anything like that. But, again, if you're in the suburbs, you can wear a mask, go around a walk in your neighborhood. As long as you're social distancing, you'll be safe. Or even if you're at your house, you could do things like breathing exercises or stretching and calisthenics or Tai Chi or, whatever. But it's always important to keep yourself active, because not maintaining proper physical activity and just stress can weaken your immune system. That's actually been shown in many scientific studies. And if you've got a weak immune system, you're more susceptible to getting COVID or even other illnesses. The importance of vitamin D and vitamin C. So, vitamin C has very good antioxidant effects. It's also important in fighting infection. You don't need to go out and start just, taking pills and pills of vitamin C. Most of us will get it from the food we're eating, but it doesn't hurt. You could take like up to 1 gram of vitamin C a day. You're not going to get any sort of toxicity or anything, and it can help boost your immune system. Vitamin D is also important for maintaining a good immune system and fighting infection. Generally, we get vitamin D from diet and also from sun exposure, because we can't get it all from our food. Knowing, I'm up here in Rochester, we don't get much sun exposure either. I think it's kind of the same situation being in Canada as well. And now with COVID and, being told to stay at home, we have even less sun exposure. So a lot of us are probably vitamin D deficient. You can have your level checked, or, you could take a daily supplement. Maintaining your vitamin D level is important, not just for bone health, but even fighting infection and maintaining good immunity. It's also important to keep touch with family and friends. We're isolated right now. We're not able to meet each other. Families are separated. I haven't seen my parents. They live in New York City, but I haven't been able to go down there. It's probably been more than 6 months or so since I've seen them. But, I still keep in touch with them. I'll call them at least every day or every 2 days. I stay in touch with friends, even with Jack, both of us have been busy with things. So before the pandemic, we kind of just touched base a few times, but, now almost every few days, we just check in with each other. Hey, how things are going? Or, we'll find some funny post on Facebook or something in the news and we'll share with each other. It's always important to keep touch with family and friends. And then the other thing, keep making plans for the future. I mean, right now, we don't know what's going to happen, but, that doesn't mean you stop living. Even if, say you had to cancel vacation or something like that, you can still make plans for the future that, I want to plan to go back to Kerala to visit family, or, I'm going to take that cruise eventually, or, there was this restaurant I wanted to try, so I'm going to go and try it eventually. Keep making plans for and, as always, as the other speakers have alluded to, always keep a positive attitude, because humanity, we've faced worse crises, not just infection, but all sorts of things. And, we've still prevailed. So God is looking after us. So we need to keep faith and, continue to keep a positive attitude. And then these are just some resources, the WHO, they've got great resources, for physicians, professionals, but even regular people, just to understand COVID and things like, and other, what you could do. The CDC as well, the NIH. And then this is actually good for people who are interested in, sort of how the status is going with the development of the vaccine. The New York Times has this free, open, interactive coronavirus vaccine tracker. And they basically have listed out all the different vaccine candidates, which country it's being made in, which company, and they keep updating the status daily as to, new developments with corona vaccine. And that was kind of about it. Can I ask you a few questions, Alok? Yeah, we'll do that. So I think, Alok shared a few important resources right there, but I think since we have you here in the meeting, where a lot of us want to sort of pick your brain from a professional standpoint. A couple of questions that I had in mind before I open the floor to the audience is that, we go outside and stuff, but the common thing that we hear sometimes, there's a lot of contradiction, is how long does a virus particle typically last on different surface materials? So like, if we buy groceries or cardboard or something, when we take it home, just so we know, like, how long is the typical duration of the virus lasting in the environment on different surfaces? Yeah. So that's a good question. I mean, this comes up a lot. Can I get the virus if I picked up, McDonald's or something when I bring it home? Do I need to, sterilize the bag or
little burger or something. They've done some studies where they found, they've swabbed a surface, like some stuff that was imported or something in a grocery store, and they detected some virus genetic material, but it's unclear, like they've never really shown any viable or living virus. It's just picking up genetic material. So that really doesn't mean anything. In terms of transmission, there hasn't been anything conclusively proven by any study to show that someone got the virus from touching a surface. Usually it's from person-to-person contact where they're coughing or talking or sneezing and they were infected with COVID, or they were asymptomatic, and then that's how it spread to the person who got the virus. So, in terms of, if you go to a grocery store and stuff, if you bring home a bottle of jam, you don't need to necessarily wash the bottle. Or if you were touching door handles and things like that, it's good to then use hand sanitizer. In general, yeah. Right now they haven't found any evidence to suggest that people are getting the virus from touching. Okay, so hopefully that should allay some of our fears about being paranoid about touching things and objects. The other thing is, we keep hearing that this is not a virus that's limited to attacking the lungs. It's attacking different organs in the body. It can even enter the body through different routes apart from the respiratory tract. So can you sort of, recently I heard that young people are highly predisposed to having strokes because of blood clots in different parts of the body. Can you sort of allude to maybe the different organs that you're seeing that are in cases in your hospital where people are infected by COVID? So generally, COVID gets in through the respiratory tract, and then you get very bad pneumonia and lung infection. They are starting to find, through observational studies, that may be affecting other parts of the body as well. There have been patients who've developed, blood clots and then went on to get strokes. There's some patients who've developed issues with heart disease. There's some patients who've developed other immune issues. So it's unclear if it's the virus actually causing this, because when you get a severe infection with the virus, and then the patients who show up in the hospital, patients that are getting admitted are ones with very severe complications. So maybe a more result of the body's immune response to the virus. And then this causes a release of various cytokines, inflammatory chemicals. And then this ends up, those chemicals are to try to fight the virus, but then many times it can have an effect on, the organs of the body as well. Hence how you're getting blood clots and strokes, or you're getting damage to the heart, which is one of the reasons why they use steroids to try and kind of decrease this sort of inflammatory response that happens with the virus, especially to decrease the damage to the lung. So now winter is going to be arriving soon. And there's a lot of campaigning from the government about getting your flu shots and all that. And there's a lot of fears about having a double pandemic, or a combination of a pandemic and epidemic of the flu and the coronavirus. But we were just talking about this the other day, how Australia is always an early sort of predictor of how we're going to face the flu season here. You want to just share with us what your outlook is about for the next 6 months for the pandemic in general with coronavirus, and also with what you're predicting for the flu outbreak this year as well, the flu season coming up? With the virus itself, it can be hard to predict. Right now in Europe, they're starting to see some spikes with cases. But again, even that is sort of piecemeal. Italy seems to be doing okay because they've still maintained sort of strict contact tracing, as well as social distancing and masking. Other places, things have kind of gotten a little relaxed, like the UK, France, and Spain. So that might explain one of the reasons why some countries are starting to see a spike. Well, that happened. Sorry to interrupt, but that happened in Kerala. In the first 3 months, Kerala was being lauded as being one of the best managed, sort of from a government standpoint, public health standpoint. Really low cases, no transmission, and fast forward 6 months later, we've sort of it spiraled out of control. Now we're on par with the rest of India, and. Like Nikit was saying the other day, I think Nikit is in the audience as well. They're projecting that India is going to overtake America with having the most number of cases. So a lot of Indians were worried that they're going to face travel restrictions in India, because Americans are now facing travel restrictions if they want to go to Europe or other countries. So that's an example of how a well-controlled state like Kerala can now, in a matter of a couple of months, can turn into a severe situation of having a high number of cases breaking out. And then I think Australia,
the other thing we were talking about is because of all the social distancing and the precautions for Corona, inadvertently, the flu season is going to be well controlled, in my personal opinion. Think that happened? I think we're already seeing that in So Australia. I think, yeah. So generally, when we get seasonal flu every year, the southern countries in the southern hemisphere get the flu first, and then it comes up to the north. So right now, what they've noticed, like not just Australia, but even countries like Argentina, Brazil, South Africa, Chile as well. All these countries in the southern hemisphere, they haven't really had much of that many flu cases. I think Chile, for example, last year they'd registered almost 26,000 cases of flu. And then compared to this year, it's only been 1,000, and their flu season is basically over now. So now it moves up to the north. So because, people have been maintaining masking and social distancing, that's one of the reasons why they haven't seen so much flu. So, even with the southern hemisphere countries, before the flu season started there was a lot of concern that, yeah, they might have this sort of double whammy with the COVID and flu, but that didn't happen. So, if the northern hemisphere countries, US, Canada, Europe, we also stay vigilant with social distancing, masking, hand hygiene and stuff, I think we'll be able to avoid getting this double infection with COVID and flu. So it'll depend. We can extrapolate from that if we continue what they were doing in the southern hemisphere, I think we should be able to avoid. There's a lot of fear, but even in Kerala, there's a lot of the private hospitals are empty now because people even here as well, I guess people are afraid to go to the hospital worldwide. Is that fear founded in anything in your hospital? Have you seen any people contracting a hospital transmission of COVID for someone who visited the hospital? Yeah, so I haven't seen any patients contract COVID in the hospital if they were admitted. Earlier in the pandemic, there were outbreaks in nursing homes, but again, a nursing home is a very different environment from a hospital. Nursing homes generally don't have as much resources or staff to take care of things. Some nursing homes may not be as diligent with hand hygiene, masking, or things like that. Most hospitals, I haven't encountered anything or heard where large number of patients that contracted COVID. Personally, in my hospital system, that hasn't happened. So, there was initially when COVID started, a lot of hospitals canceled appointments or they deferred appointments for patients because they were afraid they might get a surge and then they won't have enough beds for COVID patients. But, in general, I wouldn't neglect regular medical care or avoid going to the hospital or seeing your primary doctor. And this is something about shared decision making. It's something you want to talk to your doctor about. If you're due for a checkup, talk to your doctor and see, should I come in for it? Or is this something that can be, a lot of doctors nowadays are even doing Zoom appointments where they're able to talk to you face to face and even do some examination. So this is something, it's sort of shared decision making with your doctor about, when you should get a certain test. But certainly, if you're sick, you feel like you need to see a doctor, don't ignore it. At least call your doctor and talk to him or her and just say, this is what's happening. Do you think I should come into the hospital? And, your doctor is always going to have your best interest in mind. If they feel it's something you need to come in for, they'll do that. Otherwise, They can always make other arrangements. So it's not, you shouldn't be afraid of hospitals. Hospitals, they've got protocols in place to make sure patients stay safe. Right. And so my last question before I open up the floor to the audience, because I don't want to take too much time, is in terms of protocol with for painkillers, for Tylenol, there was sort of an initially they were telling people to avoid ibuprofen because it might, because it upregulates the ACE2 receptors, it might make you more vulnerable to getting the disease. So what's your thoughts on that, NSAIDs versus Tylenol? So yeah, this came up initially, I guess it was because of a study in France, and they had started recommending people not take NSAIDs like ibuprofen, Advil, and so forth, because there might be some upregulation of the ACE2 inhibitor or the receptor, which is one of the receptors the COVID virus uses to cause infection. But they've done a number of studies and they haven't found that there's any increased mortality or infectious risk from taking ibuprofen or Advil. So both the CDC and the WHO, there's no contraindication to using
NSAID. So, if you need to use it for pain or fever, perfectly safe. It doesn't increase your risk of getting COVID or getting severe infection. Okay, so I think I'll open the floor to the audience to ask any questions for Alok or for any of the other speakers as well that on the topics that we discussed today. Does anyone have any questions they want to raise? Yes, Jack, I have something to ask. This is Sure. Philo from Florida. Thank you very much for Dr. Gupta for all the detailed information. Also, I want to thank Jack for taking all the questions which we had in mind. But I have just two questions, simple one. Do you suggest us to take the flu vaccine? Oh, yeah. Since the pandemic is going on. So, yeah, that's actually, I forgot to mention that. So, yeah, it's still, despite social distancing and everything, I would still recommend taking the flu vaccine. I'll be getting mine actually next week because it's still important. The flu vaccine is inactivated, so you won't get the flu from getting the flu vaccine. You might get maybe some muscle aches or maybe a reaction. But again, it's still important to take the flu vaccine because it's still effective. It can help prevent the flu, or even if you do get the flu, it'll be of a less duration and less severity. So it's always important to get the flu. Thank you. My second question, I'm concerned about the children started going school. In Florida, some places schools are open. So they are actually in a social community and they don't know how to keep the, distancing and all, even though they are supervised. My concern is, could be a carrier or should we keep distancing with them? Family of. So that's a tricky question. I mean, it's still, children can get COVID, but they haven't found, most seem to be asymptomatic or very, not so severe infection. Then the question comes up, okay, if they're asymptomatic, could they be carriers? Could they bring it from home into the household? It's certainly a possibility. I think they're still trying to do research and try and kind of figure things out with how to maintain social distancing with children and stuff. I guess, it's a hard question. It's more of a, because then it comes into, government policy and other things as well. Here right now in New York, they haven't started the schools yet because they're still trying to figure things out. I guess my advice would be, if you have school-going children, try and monitor them for symptoms. Again, wearing a mask, making sure, when they come home from school to try and, clean their hands and everything like that to kind of mitigate risk. Other than that, I'll be honest, there's no great answer right now just because there's still so many unknowns, this virus in children. Because my neighbor has like 3 kids going to school. They just started going to school and we used to get together before they were schooling. And now I don't know whether I should keep the distance or. Well, in general, you should still, doesn't matter who you're meeting, whether it's kids or neighbors or not a direct family, still maintain social distancing and masking. Those are sort of the most important. Thank you very much. Yeah. If I can add just something to that was, I just remembered, we were talking about this before as well, was COVID tracing apps that you can install on your phone. I'm not sure they're actually rolled that out in America yet, but in Canada, they did recently in this month. Actually in August, they rolled it out to 2 provinces. And now in September, we currently have 4 or 5 provinces online with a federally endorsed COVID tracing app. It's called COVID Alert. If you Google it, you can get it. You can download it from the App Store or you can see it on Google. You can go to the website where you can find out more about it. The unfortunate thing with that app is that not enough people are using it, and they've only rolled it out into Ontario. So out of the 4,000 cases of COVID that was diagnosed recently, only 125 people were using the app and voluntarily uploaded that information on the app. So in order for it to work, you need to be close to someone else for 15 minutes in public. Otherwise, it doesn't stay long enough for the Bluetooth to exchange the randomized code. So if you don't have enough of a data set uploaded onto the network, then it doesn't really yield much of a benefit, I guess, in being proactive. Is there any other questions from the audience? Jack, I have a question actually. Hello, this is Nikit. Oh, hey, Nikit. Yeah, go ahead. Hey, Jack. Thanks for having me here. I had a question actually. I think most of us will have this question. Now, we've all spoken about, you've discussed about, you've told us about how to prevent, from getting or from, safeguarding ourselves from contracting COVID. Now, there are a lot of people, who we know or who we may know, close relatives, distant relatives, or friends, families, whoever, who have already gotten or contracted COVID. They've recovered, right? Now, the reason I'm asking this is because I see a lot of different perception. There's a perception change here, at least in India, where people think it's better to get COVID now because I don't know whether they're tired of waiting
6 months, right? Lockdown, 6 months of lockdown, and they're quite tired doing, Yeah. being locked down basically. So a lot of people thinking like it's better to get COVID rather because that will confer them some degree of protection, some degree of immunity. So I was wondering, this is for all those people who have recovered from COVID. Do they just sit back and relax, or do they need to worry? I mean, I've heard a lot of reinfection happening around also. So can I just add something before you answer his question? So recently, Dr. Fauci mentioned that they've narrowed down the vaccine trials. I think they had like 125, then to 14. Then I think there's 5 core ones that they're focusing on, at least in the West. And they found they're also they found that for herd immunity, this is something we hear in the news often, herd immunity, that if you're not able to reach 80% efficacy with the vaccines, then you're not going to be able to reach an effective amount of herd immunity to stop transmission of the virus. So even with vaccination, they're only predicting a 50 to 60% efficacy, which is not really enough to reach herd immunity, because you need to touch the 80%. That's the threshold for reaching herd immunity. But yeah, I'll turn it over to you, Alok, for how you want to answer. Yeah, with reinfection, it's still unclear. There are reports coming out that people are getting reinfected, but again, they're not large enough numbers to definitely say that there's reinfection with COVID. So it's unclear. Now then the other issue comes up, once if you've gotten COVID, are you immune to it? So, not all diseases work the same way. And even with COVID, it's not clearly established that, okay, once if you got the infection, that then you're immune for life. They found you develop antibodies, but then a lot of studies are showing that those can wane after a couple of months. So, a natural COVID infection may not necessarily confer long-term immunity. Then some people are thinking, okay, maybe, what about the concept of herd immunity? So again, to get herd immunity just from an infection, like would have to have at least 60 to 70% of the population would need to get the virus. Talk about a population in India, like 1.2 billion people. That'll be millions who end up dying from the infection, just so then the rest can get immunity. So that is not something, the UK had thought initially of that, and some other countries about pursuing herd immunity, and they quickly squashed that plan once they realized that they'd have 2 million dead. Yeah, because in theory, it's easy to say, oh, herd immunity is good. But then when we come to humanistic perspective, nobody wants their relative to be the one who turns into a statistic, right? Yeah, exactly. So that is something, I don't agree with. I think people should maintain, even if you did have COVID before, there's still a lot of unknowns. So you should still maintain social distancing, masking. Doesn't mean that once you got the infection, you're free to do whatever. Because it's not just about us. You may be a young person, may not be as susceptible, but there are plenty of other people. Part of being a responsible member of society. Thank you, Alok, for sharing that presentation and allowing us to pick your brain a little bit. So I would like to, I don't think there's any other questions. So I'd like to invite Father Jibin Korean Achan to give the final vote of thanks. വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ച് എന്റെ വാക്കുകളെ സംഹരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ഉദ്ദേശിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സെമിനാർ, ഒരു ഐഡിയൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീർന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷച്ചൻ, ഒരുപാട് വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയം മുന്നോട്ട് കടന്നുപോയല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷച്ചൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ചയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷച്ചന്റെ ആ ഒരു നല്ല അവതരണ ശൈലിയും അച്ഛന്റെ ആ നല്ല വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതിനോടുള്ള അച്ഛന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛന്റെ 2 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് പടിക്കമണ്ണിൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, അച്ഛന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു ലെക്ചർ ക്ലാസ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായി തീർന്നു. വളരെ പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ അച്ഛന് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അച്ഛന്റെ അറിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അച്ഛനിലൂടെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജോ ജോസഫ് പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, I would like to extend our sincere thanks to Dr. Alok Gupta. He is with us from the very beginning of this seminar. More than
2.5 hours he spent with us. He gave a very informative and very detailed PowerPoint lecture presentation about the coronavirus, COVID-19, its transmission, symptoms, treatment, and its prevention, etc. Dear Dr. Alok Gupta, for your wonderful class, we express our sincere thanks to you. Thank you so much, Doctor. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സഹോദര ഇടവകളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്, ഞാനിപ്പോ നോക്കിയപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടും നന്ദി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൊറന്റോ പള്ളിയുടെ മുൻ വികാരി സിജോച്ചൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആള്. എങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഡോക്ടർ ജാക്കിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയുകയാണ്. ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, എല്ലാ ഇടവക അംഗങ്ങള്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെമിനാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ സംഭരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവര്, നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുകയാണ്. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Thank you, Achan. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി I would like to invite Reverend Anish George Achan to give the final blessing, please. സർവശക്തനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, അവിടുന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നൽകിയ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവിൽ എപ്പോഴും പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായി അങ്ങയോട് അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുവാനും കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ മറക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായി കർത്താവിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ സെമിനാർ, ഇതിന് പിന്നിൽ എല്ലാ കരങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന ജീവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ മകന് ഈ ദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്റെ മക്കളോടൊത്ത് ചെയ്യുവാനായി കർത്താവ് അനുവദിക്കണമേ. വിസ പ്രോസസ് എല്ലാം കർത്താവെ അതിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവമായ കർത്താവെ, സിജോച്ചനെയും പരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ദൈവദാസനെ ഈ ദേശത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാനും നിന്റെ മക്കളോടൊത്ത് ഇന്നായിരിക്കാനും കർത്താവ് സഹായിച്ച വലിയ കൃപയോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജോജോച്ചനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമായ കർത്താവെ, പ്രിയ ദൈവദാസന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് വിസയുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി നിവർത്തിച്ചു നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർ അലോക് ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഇരിക്കണം. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവ് നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിന് കർത്താവെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശ് ചാനായിട്ടും ജാക്കിനായിട്ടും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ മക്കളുടെ മേലെ ചെയ്തു ഇത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചാട്ടെ. അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം, യേശുവിന്റെ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. Thank you, Achan. Thanks to everyone. Next week, we'll start at 11 a.m. sharp. This week, I think we covered a lot of topics and we had a lot of interaction back and forth. So thank you to everyone for patiently waiting. Thank you to the audience. Thank you to the speakers. We appreciate all of the expertise that you shared with us. And next week, we will be talking about grief. We will have 3 speakers speaking about the theme of grief, facing death and grief. I think it's something that we don't talk about enough. And so I think that'll be interesting to see next week. So thank you, everyone. Enjoy your lunch. Have a great day. Have a great week. And see you next Saturday. Take care. And I'll start a mailing list so we can keep in touch via email. And I think I had somebody ask me about the email address, and I'll respond to the chat after the meeting. But for now, I just want to say goodbye and take care to everyone at the meeting. Thank you. Acham, വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബിലോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തരണം. പേരെന്തോ ചോദിക്കുന്ന?
അല്ല ഓ യൂട്യൂബ് അനീഷ് അച്ഛൻ എനിക്ക് കാണത്തില്ല എന്റെ സ്ക്രീനിൽ സ്പീക്കർ. യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് ഒന്ന് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓർ ദി മന്ത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു ജോജോച്ച, കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ജിബിനച്ചൻ വളരെ ഒത്തിരി സന്തോഷം. 2 ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നു, വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം ജോജോച്ച, ഒത്തിരി സന്തോഷം. എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി സന്തോഷം. See you everyone.